یسوع ہی مسیح ہے، خدا سے ملنے کا راستہ، یسوع ہی مسیح ہے، تمام گناہ کو بخش دیا، یسوع ہی مسیح ہے، تاریکی کی طاقت ٹوٹ گئی، یسوع ہی مسیح ہے، بادشاہ ان کا بادشاہ، مسیح خداوند ہے۔ یسوع مسیح کو یاد رکھیں، سبت کا مالک اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ پیارے مسیح میں باقیات، ہم وہ ہیں جو اس دور میں پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں، تاکہ دنیا بھر کی 237 قوموں کو بچانے کے خدا کے خواب کو پورا کیا جا سکے۔ اس لیے اتوار کی خدمت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل 2 باب کی 23ویں آیت سے 28ویں آیات میں یسوع نے سبت کے ذریعے مناسب عبادت کے معنی کے بارے میں بات کی۔ کیا ہم ایک ساتھ خدا کے کلام میں غوطہ لگائیں؟ سبت کے دن یسوع گندم کے کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع کے شاگرد اکٹھے جا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے گیہوں کے سر کاٹ رہے تھے، ان کو ملا کر کھا رہے تھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھا اور یسوع سے سوال کیا، دیکھو یسوع استاد، آپ کے شاگرد اس شریعت کو کیوں توڑ رہے ہیں جو کہتا ہے سبت کے دن کچھ نہ کرنا؟ یسوع نے فریسیوں کو جواب دیا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب وہ اور اس کے آدمی بھوکے مر رہے تھے؟ داؤد خدا کے گھر میں گیا اور وہ روٹی کھائی جسے اس کے کہنوں کے سوا کسی کو کھانے کی اجازت نہ تھی، اور اپنے آدمیوں کو بھی دی۔ سبت لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے سبت کا دن نہیں، اس لیے میں سبت کا مالک ہوں۔ سبت سے مراد آج کا اتوار 7واں دن ہے۔ دوسرے لفظوں میں اتوار یسوع مسیح کا دن ہے جو سبت کا دن ہے۔ اسی لیے ہم سبت کے دن کو، جو کہ لوگوں کی خاطر ہے، ایک عبادت کے طور پر رکھتے ہیں، اسے دوسرے دنوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس وقت شفا یابی کے کام ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کا دن ہے جہاں خدا کی برکتیں اور خوشحالی آتی ہے، اور ایک دن جب تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تاہم عبادت کے بارے میں ہم اب بھی غلط سوچتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اتوار کے دن ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلطی سے یہ مانتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنے سے اچھا لگتا ہے اور ہمیں برکت ملتی ہے۔ شیطان اب بھی ہمیں اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے اور بری بات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر میں ہم ایمان کی جعلی کی عادت کرتے ہیں اور خوشخبری کا کوئی پھل نہیں بنتا۔ لہٰذا ہمیں تمام ناموں سے بڑھ کر یسوع مسیح کو یاد رکھنا چاہیے، جو سبت کا مالک ہے، اور اس کے نام کو زور سے پکارنا چاہیے، یسوع ہی مسیح ہے، میں خدا کا فرزند ہوں، تمام مشکلات ختم ہوئیں، اے شیطان دور ہو، روح القدس سے معمور ہوں، عالمی بشارت زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا۔ کیا ہم سبت کے بارے میں سیکھیں گے؟ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور کہا، یہ بہت اچھا ہے، اور اس نے 7ویں دن آدم کو پہلے سبت کا پیغام دیا۔ تمام چیزوں کے تخلیق ہونے سے پہلے شیطان تاریکی،
खालीपन और अफरा तफरी की कुव्वत इस ज़मीन पर पहले से मौजूद था। अपने आप को शैतान के जाल में ना फंसने दो। खुदा लोगों को शैतान के असर व रसूख से अलग करना चाहता था, ताहम वो आदमी मुकार शैतान के झूठ से धोखा खा गया जो सांप में घुस गया था। आखिरकार वो खुदा की शबीह से महरूम हो गया और अदन की नेमतों से महरूम हो गया। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वीं आयत के मुताबिक अब सब इंसान झूठ के बाप शैतान के हाथों जकड़े गए हैं। हम सारी जिंदगी खौफ से कांपते रहते हैं, यहाँ तक कि बेईमान की तकदीर के दिन शैतान के काम को चलाते हुए जो मौत की ताकत रखता है। मौत की ताकत रखने वाला शैतान हमारे दिलों पर मिसाइल बरसा रहा है। लिहाजा बेईमानी के दिन से बचने के लिए आपको खुदा का फर्जंद बनना चाहिए और यीशु मसीह पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में औरत की नस्ल को कबूल करना चाहिए और सब्बत के दिन को बरकरार रखना चाहिए। यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। जब आप एतराफ़ करते हैं, क्या आपको कुछ महसूस नहीं होता? खुदा ने हमें ये ईमान दिया कि यीशु मसीह है, तमाम आफात को रोकने की ताकत के तौर पर और मौत की ताकत से ना पकड़े जाने का मुकम्मल भेद। यीशु ही मसीह है। इस जवाब के बगैर हमारे बदन में 3 लानतें कभी हल नहीं होंगी। लिहाजा खुदा ने हमें मसीह के 3 ओहदे दिए जो 3 लानतों को हल करते हैं। अगर आप मसीह हकीकी नबी को मान लें तो खुदा से मिलने का रास्ता खुल जाता है। अगर मसीह हकीकी काहिन आपके साथ है, चाहे आपको किसी भी तरह का सामना करना पड़े, आपके पास लानतों और आफात को तोड़ने के लिए खुदा की ताकत होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी रूहों को किस तरह तारीकी में ढांप ले, जब तक हमारे पास मसीह की बादशाहत है जो पुराने सांप शैतान के सर को तोड़ देती है, कोई मसला नहीं होगा। यीशु मसीह सब्बत का मालिक कौन है? वो खुदा की ताकत है जो मेरे जिस्म में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वीं आयत में शैतान पर काबू पा सकती है, जो झूठ बोलकर मुझे अपने लालच के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर सकती है कि खुदा नहीं है। हमें इसे याद रखना चाहिए और रूहानी जंग पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं आपको खुदा के कलाम को समझने के लिए बरकत देता हूँ। एक इतवार जोश और शुक्रगुजारी से भरा हुआ हो। हर रोज़ मसीह में खुशी और मुसर्रत के साथ ज़िंदगी गुजार कर खुदा की नेमतों का मजमुआ बने। कादर मुतलिक खुदा, यीशु मसीह के नाम पर तेरे खुशहाल बच्चे के तौर पर जीने के लिए मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्रिया, जिसने मेरे तमाम मसाइल हल कर दिए। जब मैं तुझे छोड़ने के बाद खौफ में ज़िंदगी गुजारने का पाबंद था और गुनाह की ताकत से शैतान के शिकार के तौर पर कैद था, मैं हर रोज़ यीशु मसीह सब्बत के मालिक को याद रखूं और शैतान के सर को कुचलने की रूहानी जंग पर तवज्जो मरकूज करूं। मुझे रूहानी सरबराही इजलास बनने दे जो आलमी अंजीली बशारत का ख्वाब देखता है और चैलेंजों का मुकाबला करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूँ, आमीन।